بہت بڑی خبر ہے آج ڈاکٹر سندر علی کے اعتبار سے، ان کے لیڈر عمران خان اور پارٹی کے حوالے سے، اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور آئین کی پامالی کے اعتبار سے 62 رولنگ ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس مین جو ہے، لوئر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے، انہوں نے ایک پٹیشن سائن کر دیا ہے. یہ ہو سکتا ہے 100 تک چلی جائے یا یہ سارے ابھی ریلیز کر دیں. اور جو سارے پرزنرز جو ریسنٹلی ابھی یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں اریسٹ ہوئے ہیں، کہ ان کو یو ایس کس طرح ان کے لیے کیا کرے گی. سو دے آر ارجنگ دیم ٹو ٹیک سم ایکشن، اور اپنا جو لیوریج ہے، جو یو ایس کا کانگریس مین کہہ رہے ہیں، آپ کا جو لیوریج ہے، آپ کی جو پاور ہے، آپ اس کو کس طرح ہیلپ کر سکتے، یوز کریں تاکہ ان کو آپ فری کریں. پاکستان تحریک انصاف کیا رول پلے کر رہی ہے ملک کو اس حالات سے نکالنے کے لیے، اپنے لیڈر نہیں وہ راوی میں چھلانگ لگائیں یا کیا چناب میں 50,000 سے زیادہ ان کے پر کیسز ہو گئے ہیں، 20,000 سے زیادہ لوگ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. ایک بندہ ہے وہ فاطمہ ہے، وہ 5 ڈنڈے کھا سکتی ہے. جی بالکل. غلام حسین ہے، وہ 2 ڈنڈے کھا سکتا ہے عمر کی وجہ سے. بلاول ہو سکتا ہے 20 کھا لے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں ARY نیوز کے سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب. نہیں تو اگر جونیئر ہوتے تو پھر نہیں آپ نے بلانا. نہیں سر، ویلکم. اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فاطمہ حسین، جو سینئر اینکر پرسن ہے اور USA سے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو کال پر PTI کی کوارڈینیٹر ڈاکٹر سندر علی. ڈاکٹر سندر علی جو ہیں PTI کی بڑی اتھینٹک ترجمان ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا میں، اور پاکستان کے جو آپ نے فراڈ الیکشن کرائے تھے اس کو بھی انہوں نے کور کیا ایک امریکن NGO کی طرف سے. پھر پوسٹ الیکشن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو بھی پاکستان میں دیکھ کے گئی ہیں، اور ابھی بھی بہت ایکٹیو ہیں. اور PTI نے ان کی اسٹینڈنگ کو دیکھ کے، ان کی ہارڈ ورک کو، ایکٹیویٹی کو، اور پارٹی اور پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے جو یہ کرتی ہیں اور کر رہی ہیں، انہیں امریکہ میں ان کو میڈیا کوارڈینیٹر کا عہدہ دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترجمان PTI کے طور پر کا. تو اسی طرح محترمہ فاطمہ میسم چودھری، جو ابھی ہنگری سے، پہلے پاکستان سے، کنیڈا سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کی، پھر ان کو وہاں اسکالرشپ بھی مل گئی تو ہنگری میں گئی اور وہاں سے ڈگری لی ہے. پھر وہاں اس دوران جرمنی سے بھی پڑھائی کی ہے، اور اب اٹلی میں ہیں. اور ان کے میاں جو ہیں وہ میسم چودھری صاحب، انہوں نے سول انجینئرنگ کی ہے ہنگری سے، اور ابھی وہ اٹلی میں پڑھائی کر رہے ہیں اور ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. اور فاطمہ کا بھی یہ طرح امتیاز ہے، پہلے دن سے یہ عمران خان کے ساتھ ہے اور ڈٹ کے ان کی حمایت کرتی ہیں. اور بہت پہلے ہم نے پاکستان کے اوپر پروگرام کیا تو میں نے کہا یہ پاکستان، انہوں نے کہا، فاطمہ نے کہا تیز بول کے، پاکستان کا سارا کچھ اچھا ہے، بہت اچھا، ہر چیز اچھی ہے. میں نے کہا کیا اچھا ہے؟ سب کچھ اچھا ہے سوائے کرپشن کے. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سندر علی صاحبہ، آپ ہمیں بریف کریں 3 چیزیں. واٹ ڈو یو ہیئر اباؤٹ پاکستان سین؟ پاکستان سے آپ کے پاس کیا کیا بڑی بڑی خبریں ہیں PTI یا ادروائز، اور PTI کے سامنے اور ان کو کہنے کو کیا کچھ ہے وہ آپ فرمائیں. نمبر 2، امریکہ کے الیکشن میں آپ بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، لیس دین 2 ویکس تو میرا خیال ہے، تو اس کا بھی کیا چانسز بڑھ رہے ہیں. نمبر 3، انٹرنیشنل دنیا نے پوری نے عدالتی ججز وغیرہ اور وکیلوں نے اور پوری دنیا کے اخباروں نے، میڈیا نے پاکستان کے اندر جو عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا ہے بڑی بری طرح، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کافی لمبی بات میں نے کی ہے لیکن پلیز ٹیک یور ٹائم. جی بہت شکریہ فار دا انٹروڈکشن، اور اٹس آلویز اے پلیزر ٹو بی آن یور شو. سب سے پہلے چودھری صاحب اور بلاول اور فاطمہ، آئی تھنک جو PTI کے ابھی حالات ہیں پاکستان میں، جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوئے ہیں، جو مجھے خبریں مل رہی ہیں اور جو اپڈیٹس ہیں پاکستان سے، کہ ابھی ایک سائڈ ہے جو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے PTI کو کہ بہت کنفیوژن ہے، لیکن میرا اس میں یہ پورا انالیسس ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ جس پارٹی، جو سب سے بڑی پارٹی ہے ابھی پاکستان میں PTI، ان کا جب لیڈر ہی جیل میں ہے اور جس طرح ان کو
ट्रीट किया जा रहा है, जो इस तरह हमें जो खबरें मिली हैं जेल से 5 दिन, जिस तरह उनको जो एक टॉर्चर टैक्टिक्स हम इसको कह सकते हैं। और अब तो ये ऐसी चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनली, अभी आपने देखा होगा रिचर्ड ब्रांसन ने भी कल ही ट्वीट किया, जो ही इज द वेरी ऑब्वियसली वेल्दी बिजनेसमैन, इमरान खान के फ्रेंड, इंटरनेशनली लोगों को एक समझ आ रही है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है दिस इज एब्सोल्युटली लाइक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस तो हैं ही, लेकिन आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह ट्वीट कर रहे हैं तो उसकी पार्टी फिर ऑफ कोर्स एक लीडरशिप क्राइसिस में होगी। आप उसके लीडर को आप बंद नहीं किया हुआ, आपने जिस तरह उनकी एक जो ट्रीटमेंट हो रही है। मैं तो किसी से हम एक कल एनालिसिस कर रहे थे और आई वाज थिंकिंग एक्चुअली पाकिस्तान का तो ऐसे लग रहा है कि अब चाइना की तरह वन पार्टी पॉलिसी हो गई है। इट्स वन पार्टी दैट इज डिसाइडिंग एवरीथिंग। जो एक वहाँ पे तो वन पार्टी पॉलिसी का चाइना में जो सिस्टम है, हम किस तरह उससे डिफरेंट अपने आप को कह सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन जो फैली हुई है पीटीआई में अभी, वो इसीलिए क्योंकि उनका लीडर जेल में है और इसके जो स्टांसेस वो ले रहे हैं बार बार कि कमेटी में हमने जाना है नहीं जाना, और फिर सीजेपी के बारे में हम बॉयकॉट करना है। तो ये अभी बहुत ही आई वुड से लाइक आई सेड, ये जो टॉर्चर यूज किया गया है और ये जो हमने किया है, हम एक और इंटरनेशनली जो आपका तीसरा पॉइंट था कि इसको इंटरनेशनल मीडिया किस तरह देख रही है। आप यकीन करें जिस तरह इलेक्शंस के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था, ये उसी तरह हमें पाकिस्तान में लगता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और दुनिया देख रही है। और इसको गार्डियन ने कवर किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, आईसीजे ने, दे आर ऑल सेइंग कि पाकिस्तान की जुडिशरी के आपने पर काट दिए हैं, देयर विंग्स हैव बीन क्लिप्ड। और इस पे पहले भी बात हो चुकी है इमरान खान की, अगर हम पहले इंटरव्यूज देखें और पहले भी कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद भी ऐसा ही हुआ था। तो ये और ये बहुत परेशान कुछ बातें हैं, क्योंकि अब इसका हमें नजर ये आ रहा है कि आगे जाके भी इसी तरह की अमेंडमेंट्स होंगी। तो इंटरनेशनल मीडिया ने तो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और नोटिस उठाया इसका और आवाज उठाई अपनी, जो मुझे एक इंकरेजिंग बात लगती है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अनमॉनिटर्ड नहीं है, इंटरनेशनली इट्स बीइंग मॉनिटर्ड। यूएस के अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं वो अब तो 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी इसमें हमें उम्मीद है कि ट्रम्प अगर जीतते हैं, और हमने तो उनको इंडोर्स किया, यहाँ पे जो पाकिस्तान की ज्यादा एक्टिव कम्युनिटी है अमेरिकन की, वो उन्होंने ट्रम्प को इंडोर्स किया। लेकिन ट्रम्प आके क्या करेंगे ये उन्होंने हम सबको वी होप कि ही कम्स एंड हेल्प्स पाकिस्तान। वो तो आपको हमने खबर दी थी। जी आपने दी थी, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि वो इस चीज को उनकी जो टीम है वो इस पे अभी इस तरह अभी वो नहीं बात करे। उनकी अभी जो मेन उनके जो इश्यूज हैं वो इकोनॉमी, इमिग्रेशन, और अभी तो कमला हैरिस और उनके बीच में बहुत ही एक टफ कंपटीशन चल रहा है। ऑल्दो ट्रम्प लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे पॉलिटिक्स में यहाँ पे भी आई वुड से कि थोड़ी डर्टी पॉलिटिक्स हो ही जाती है, इनकी लैंग्वेज हो जाए, ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, जहाँ पे मैंने टाइम गुजारा है, वहाँ पे तो बहुत लोग सिविलाइज्ड और पोलाइट तरीके से बात करते हैं, लेकिन यूएस में इट्स रियली कट थ्रोट। तो यहाँ पे उनके अगर आप देखें इंटरव्यूज और स्पीचेस जो आप देखते हैं, तो अब देखते हैं कि 2 हफ्ते में क्या रिजल्ट आता है। बिकॉज अगर ट्रम्प जीतते हैं तो फिर हमने पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, और हमने तो यहाँ पे फिर एक्टिवली कांग्रेसमैन से यही लॉबी करना है, और ट्रम्प की टीम के साथ हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं कि आप पाकिस्तान में अब ये जो हो रहा है एक फैमिली के साथ, जो किसी भी फैमिली के साथ पहले ऐसे नहीं हुआ, और आज ऑफ कोर्स उनकी बीवी को उनको। तो अभी हम वो आप जरा थोड़ा लेटेस्ट उस पर ले लें जो पिटिशन दाखिल कर रहे थे वहाँ के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, तो उनसे जरा अपडेट ले लें कि कितने साइन हो गए हैं और कितने उसमें क्या क्या लीथल चीज़ें हैं। इस दौरान हम जरा फातिमा मीसम साहबा यहाँ तशरीफ लाई, यहाँ इटली से तो मुख्तसर दौरे पर, तो उनसे पूछते हैं कि यूरोप में और ख़ास तौर पर जिधर जिधर आप हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनकी क्या फीलिंग्स है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या देख रहे हैं और आप क्या समझती हैं कि मुल्क किस तरह ठीक हो सकता है। जी थैंक यू जॉय साहब। सबसे पहले तो ये कि बाहर होते हुए मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा है, और वहाँ पे इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट्स इमरान खान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है या जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है
کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی ود اور وداؤٹ عمران خان کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. وی نو کہ کیا سچویشن چل رہی ہے, ان کا لیڈر جیل میں ہے اور بہت ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے, ان کے اوپر بہت زیادہ ٹارچر ہو رہا ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا رول پلے کر رہی ہے ملک کو اس حالات سے نکالنے کے لیے, اپنے لیڈر کو نہیں وہ راوی میں چھلانگ لگائیں یا کیا چناب میں 50,000 سے زیادہ ان کے پر کیسز ہو گئے ہیں, 20,000 سے زیادہ لوگ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں اس طرح کا ٹارچر, اس طرح کے لوگ گھر, ان کے دفتر, ان کی بیویاں, ان کے بچیاں, ان کے بوڑھے, ان کے بزرگ, ان کے بچوں کو ٹارچر کر کے کئیوں کو لاشیں پھینک دی سڑکوں پر. تو آپ اور کو کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں, خودکشی کر لیں سارے 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ جو ان کے ساتھ ہیں. پلیز گیو اٹ اے بریک. یہ جو سیلف کنڈمنیشن اور کرٹیسزم ہے, آئی ڈو ناٹ اپروو آف اٹ. ایک بندہ ہے وہ فاطمہ ہے, وہ 5 ڈنڈے کھا سکتی ہے. غلام حسین ہے وہ 2 ڈنڈے کھا سکتا ہے عمر کی وجہ سے. بلاول ہو سکتا ہے 20 کھا لے. اور باقی وہ سندس تو ہے ہی شیر نہیں, ہو تو گجرات تو اٹھ کے امریکہ فتح کیتا ہے. اور میاں بھی بڑا مطلب ماشاء اللہ اچھا فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں امیر صاحب. تو ہیونگ سیڈ دس, آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا ان کی پالیسیوں کو سارا وقت کرٹیسائز نہ کریں. جس قسم کے تباہ کن حملے پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر پر ہوئے اور ان کی فیملی پر, ان کی بہنیں اندر ہیں, ان کی ایک بہن بیچاری باہر, نہ وہ رونے کے یعنی وہ رو سکتی ہے نہ ہنس سکتی ہے, اور وائف کی آج ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ ایلس ان کی آج بیل ہوئی ہے. جیسے چوہی صاحب, عمران خان صاحب کی جو تیسری بہن ہے وہ تو باقاعدہ آج روڈ پہ میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہے کہ میری ایک ملاقات کروا دے کسی طریقے سے. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ. آخر عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ بتائیں نا فاطمہ میڈم, آپ کیا کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی آیت, میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان یا ان کے سپورٹرز کا جرم یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, یا وہ کرپشن کو سپورٹ نہیں کرتے, یا وہ ظلم اور زیادتی کو سپورٹ نہیں کرتے. کہ یہ ان کا صرف جرم ہے, اس کے علاوہ مجھے تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جی میڈم سندر صاحب کیا کہنا چاہیں گی اسی بات پر؟ یہ جو اس میں دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو ایک ان کی بہن رہ گئی ابھی باہر, وہ ان کی مجھے تو نظر آتی ہے ان کی جو فرسٹریشن اور جو ان کی فیلنگس ہیں جیسے وہ کہتی ہیں, اب وہی ایک رہ گئی ہیں جو, اور آپ ان کو نہیں ملنے دے رہے. تو یہ ان کے ساتھ یہ ہو اس لیے رہا ہے عمران خان کے ساتھ کیونکہ اگر ہم وہ ایکچولی ہی از اے مین آف پرنسپل, اور وہ اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. اٹس بین اوور 1 year, اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ فل سپورٹ کر رہی ہیں. اور حالانکہ ان کے جو اب علیمہ خان اور عثمان, ان کی فیملیز بہت پریشان ہے, اور ان کی بیل بار بار آگے جو ان کی ہیئرنگ ہے آگے ہوتی جا رہی ہے. اب 25 کو سیٹ کر دی ہے. تو یہ ایک اب جس طرح یہ, اور بشرا بی بی کو آج جیسے ہم نے دیکھا ہے بیل ملی ہے لیکن وہ نہیں ان کو بھی چھوڑ رہے, اور اب جس طرح حالات جا رہے ہیں, تو یہ اصل میں بیسکلی ایک انسان ہے جو اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ عمران خان ہے, اور ان کی پرنسپلز پہ وہ اپنے کمپرومائز نہیں کر رہے. اور اصل تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کمپرومائز کریں یا نہ کریں اپنے پرنسپل پہ. جو باقی لوگ ہیں وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے, دے آر آل سو پولیٹیکلی ٹیکٹفل اور اپنا فائدہ دیکھ کے. لیکن عمران خان ایسے نہیں ہے, ہی از ویری پیور, اور اسی لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. وہ اپنے پرنسپلز اور اپنی باتوں میں کھڑے ہوئے ہیں آج بھی, اور ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے سو یہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے جب سے 1947 کے بعد ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا جو اتنے پیور ہوں اور اتنے اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور رزلٹ ان کو مل رہا ہے. ان کی جو سالوں کی محنت ہے ان کو رزلٹ مل رہا ہے. اور آپ ان کو جتنے سالوں جیل میں رکھیں گے, اب نیلسن مینڈیلا بھی تو تھے, اتنے سالوں جیل میں تھے, اور پھر ان دی اینڈ انہوں نے جو چینج لانا تھا وہ لے آئے ہیں. اس سے بڑا چینج کیا ہے کہ اب بچے کو پتا ہے کہ فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ہم جس طرح ڈسکس کر رہے ہیں, میں یہی سوچ رہی تھی کل کی یہ جو ٹاک شوز پہ اب اتنا زیادہ ہم اس کو اینالائز, اگر ہم 10-15 سال پہلے جائیں تو ایسا نہیں تھا. یہ ہمارا پولیٹیکل ڈسکورس ایسا نہیں تھا. ہم لوگ اتنے, ہمارے ذہن ہی نہیں اتنے کھلے ہوئے تھے کہ ہمارے سسٹم کیسے چلتا ہے. ہماری یہ عمران خان نے انہوں نے ہمیں یہ نالج دی ہے, ہمیں یہ
क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स दी हैं, उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया कि आप अपने लिए करें, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो अब बेशक मैडम यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं चोई साहब से पूछूंगा। चोई साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पिछले दिनों खिताब था, तो उन्होंने तो ये फरमाया कि इमरान खान के साथ जो भी लीडरशिप है, जो उनके कारकुन है, सियासी है, वो सारे भेड़ बकरी हैं। इसका मतलब कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है, तो हम लोग भेड़ बकरियां बन गए। ये 30 साल से थे, इन्होंने क्या दिया है अवाम को? नहीं, भेड़ बकरियां उनके कहने से भेड़ बकरियां बन गए। वो भेड़ बकरियां इसलिए कह रहे हैं कि वो तो मैं आ रहा हूँ, मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, सारे मेरे रास्ते साफ हो गए हैं, पूरी कौम भी मेरे सामने सजदा रेज हो जाए, खुदा ना खास्ता। और फिर आपने खुद यहाँ कवर किया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को, कि जो बुरी तरह इनके लाहौर शहर जो इनका गढ़ समझा जाता था, नवाज शरीफ बुरी तरह शिकस्त खा गया, उनकी बेटी खा गई। और सारी पार्टी जो है, 14 सीटें थी कौमी असम्बली की, सिर्फ एक सीट के बारे में मामूली शुबह है कि शायद वो आजाद सादक जो स्पीकर बनाए हैं वो शायद जीता 1000-2000 से, बस दैट इज आल्सो, यानी मतलब एक चलो हम ग्रांट कर देते हैं कि 14 में से 13 हार के तो एक सीट जीती, तो वो इनकी हालत। और लोग कहते हैं जी 17 सीटें लेके इनको हुकूमत थमा दी है। तो वो आपको पिटिशन और उसके कितने सिग्नेचर हो गए हैं और क्या क्या बड़े बड़े पॉइंट्स हैं? हाँ जी, वो 60 मेंबर्स ने किया है, 62 60? 62 सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन? हाँ, इसमें बेसिकली ये सारे हैं हाउस डेमोक्रेट्स हैं, ये कांग्रेसमैन। अच्छा, नॉट बाई पार्टीजन, ओनली डेमोक्रेट्स? यस, दिस इज जस्ट डेमोक्रेट्स, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है, सो ये कांग्रेसमैन है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूएस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत बड़ी खबर है आज डॉक्टर सुंदर अली के एतबार से, उनके लीडर इमरान खान और पार्टी के हवाले से, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और आइन की पामाली के एतबार से, कि 62 रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेसमैन जो है, लोअर हाउस जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उन्होंने एक पिटीशन साइन कर दिया है। ये हो सकता है 100 तक चली जाए, या ये सारे अभी रिलीज कर दें। तो उसके बड़े बड़े पॉइंट्स क्या है, जरा कौम को बताएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हम अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि दुनिया किस तरह देख रही है। जी चौधरी साहब, ये बहुत बड़ी न्यूज है, और ये आज ही एक्चुअली लेटर पब्लिश हुआ है। ये आज ही इसको 62 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उन्होंने जो अभी ऑफ कोर्स जिसके लिए कमला हैरिस कैंपेन कर रही हैं, तो इन्होंने इस लेटर में जो डिमांड किया है वो ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट से वो पूछ रहे हैं कांग्रेसमैन कि आप पाकिस्तान में जो अभी प्रो डेमोक्रेसी लीडर इमरान खान है और उनके साथ जो जिन लोगों ने एहतजाज पे बाहर निकले हैं, जिन लोगों के अरेस्ट हुए हैं, आप उन प्रिजनर्स को कैसे फ्री करेंगे, आप अपनी पावर, अपनी लेवरेज कैसे यूज करेंगे। इसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, they are urging immediate US action to address the spiraling human rights crisis in Pakistan। और इसमें जो प्रिजनर्स हैं, और इसमें अलीमा खान का भी जिक्र है, बुशरा बीबी का भी, और उस्मा खान का भी, जो उनकी मतलब बीवी हैं और उनकी बहनें, और जो सारे प्रिजनर्स जो इन रिसेंटली अभी ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें अरेस्ट हुए हैं, कि उनको यूएस किस तरह उनके लिए क्या करेगी। सो दे आर अर्जिंग देम टू टेक सम एक्शन, और अपना जो लेवरेज है, जो यूएस का कांग्रेसमैन कह रहे हैं, आपका जो लेवरेज, आपकी जो पावर है, आप इसको किस तरह हेल्प कर सकते, यूज करेंगे ताकि इनको आप फ्री करें। तो ये अभी, और इसमें इमरान खान का बहुत क्लियरली इनका ही है जिक्र कि आप इनको किस तरह रिलीज करें। सो ये आज हुआ है, और अभी एक और लेटर भी इन प्रोसेस है, उसके अभी ये ना इतने नहीं हुए, लेकिन ये इसके हो गए हैं, और ये आज ही बड़ी डेवलपमेंट है फातिमा, जो आप बात करें कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान जो है वो उन्होंने इतने बड़े तादाद में इसमें इंटरेस्ट लिया है। पहले भी खबरें आती रही, और नवंबर के तीसरे मेरा ख्याल है चौथे हफ्ते के शुरू में एक बड़ा पावरफुल डेलीगेशन है पाकिस्तान आ रहा है, और वो प्लान विजिटिंग इमरान खान। अगर उससे पहले वो रिहा हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, उनको घर पर मिलेंगे, नहीं तो वो दे विल सीक एन इंटरव्यू विद हिम इनसाइड जेल। तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और ये जो अकल के अंधे हैं वो मुल्क और कौम के साथ जो कर रहे हैं, आई होप दे रीड राइटिंग ऑन द वॉल। क्यों फातिमा?
जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और स्पेशली एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है, इमरान खान साहब को सपोर्ट किया जा रहा है। और मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखती हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में? ये मुझे देखिए, अभी जो रेजोल्यूशन 901 हुआ था फातिमा, वो हुआ था अगस्त में, उसके बाद अभी कुछ महीने बाद ही, तो ये बहुत कम टाइम में हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जस्ट 3 मंथ्स के अंदर ये एक और ये लेटर साइन हो गया। और इसमें मैं आपको ये शेयर करूंगी, इसमें फुल नेम सारे नाम हैं। ग्रेग केसर ने इसको लीड किया था जो पाकिस्तान के लिए, और इनफैक्ट काफ़ी he is a very good कांग्रेसमैन, जो जहाँ पे भी उनको नजर आ रहा हो ज्यादती हो रही है, he speaks up for it। बहुत ही एक्टिव और यंग कांग्रेसमैन है यहाँ पे, और इसके साथ और भी जिम मैकगवर्न और सारे नाम लिखे हुए हैं। ये अब इनको हम इनको बेसिकली बार बार याद करा रहे हैं कि देखिए सिचुएशन वर्स हो रही है, और जब तक जो इलेक्शन की रिगिंग और ये जो गवर्नमेंट है, अब इसको हम सही तरह वो सारे एड्रेस नहीं करेंगे चीजें, ये अपनी उसको कंटिन्यू करते रहेंगे और नए तरीके से अपने आप को कंटिन्यू अपने करते रहेंगे। सो सिचुएशन वर्स हो रही है और अब दे नीड टू टेक एक्शन। सो हम इनके साथ लॉबिंग यहाँ पे जारी रख रहे हैं। तो ये आई वुड से ये बहुत बड़ी चीज है कि 3 मंथ्स के अंदर ये एक और लेटर इस तरह साइन हुआ है। दिस शोज के यहाँ पे जैसे यहाँ की जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे शोर मच रहा है पाकिस्तान के बारे में, और लोगों को नजर आ रहा है। और ये जो देखिए, तो मैडम यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रहा है? पाकिस्तान में अवाम को तो नजर आ रहा है बिलावल, लेकिन जो हुकूमत को तो नहीं ना नजर आ रहा। हुकूमत ये चाह रही है कि हमारा करप्शन का जो बाजार है ना वो गर्म रहे। आपको दोबारा भी इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।